So starting, let's see. Okay. Last class, yesterday we told a little about this one. The sequential circuit কি হয়? The problem of sequential circuit. It was a problem আছে এবং the problem become because of the memory, and that is the problem. তাহলে এটাকে সলভ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? So we have to use a time frame expansion করতে হয়, এটা বলেছি। তারপরে 9 valued logic, এটাও বলেছি আমরা যে আমরা 9টা ভ্যালু আমরা দেখবো আবার অ্যালজেব্রাটা। তারপরে এটিপিজি, এটা একই জিনিস, কমপ্লেক্সিটি অফ এপিটিজি। তাহলে আমাদের অটোমেটিক টেস্ট প্যাটার্ন জেনারেটর, সেটার একটা কমপ্লেক্সিটি চলে আসবে। তারপরে সাইকেল আর সাইকেল ফ্রি সার্কিট আছে। ওকে, I will go here first. This is the main, actually the idea here. There are two different way we can test or we can generate the test pattern. So that is the number one is a here is a method. Number one is a time frame expansion, or simulation based methods. Right? So, but how do you do that? So in here, আমরা already জানি এটা, because this is a memory. This sequential circuit has a memory. So the most important thing is initialization. That number one. This is the important, because for combinational circuit we did not need any initialization, because we knew, we already know that combinational circuit has no memory. So there was no data in before starting the testing. That means it was automatically initialized when we start. That's why this was not there, the first line, and this right, this one was not there in the combinational circuits. So for combinational circuits we have had to activate the fault first. This was the first step for combinational circuits. Activate the fault and then propagate the fault effect to the primary output. And আরেকটা ছিল এরপরে, সেটা হলো ওই যে line justification. Line justification নামে আরেকটা স্টেপ ছিল। তো সেটা এখানে বলা নাই। line adjustment or justification, and যেটা লেখা যায় না, line justification. Anyway, so this was the in case of combinational circuits. But in here actually that is also necessary here. Line justification also needs, but they did not mention here. But anyway, so we'll see the example first. That will be fine. Let's say here this is a serial adder circuit. This is nothing but an adder circuit. Is a different style, right? তোমরা normally কি বলে যে XOR gate দিয়ে তৈরি করো, but this is also an adder circuit, and we can do this one also. But this one is we need a flip flop, is a different style. So that there is a flip flop will remember actually the তুমি সিরিয়াল অ্যাডারে কি হয়, প্রথমে ফর এক্সাম্পল তুমি 1 1 0 1 দিলে এখানে, তারপরে আবার 0 1 1, এই যে এখানে যখন তুমি অ্যাড করবে তখন ফার্স্টে যখন অ্যাড করবে সিরিয়াল অ্যাডার মানে এটার জন্য একবার এই সার্কিটটা ইউজ করব, আবার the same circuit, এই same added circuit will be used for the second column. এটাকে বলে সিরিয়াল অ্যাডার। তার মানে একই সার্কিট আমরা ইউজ করে ফার্স্টে আমরা এটাকে আমরা বলবো A0 B0, তারপর A1 B1 A2 B2, এখানে যদি দিই তাহলে A3 B3 এরকম হবে। তো এটা কি একটা সার্কিট দিয়ে আমরা করতে পারি। আদারওয়াইজ তোমরা করতে গেলে কি করতে হবে, একটা হাফ অ্যাডার 1 to 3 ফুল অ্যাডার লাগবে। এটা 4 বিট অ্যাডার। 4 বিট অ্যাডার যদি তুমি করতে চাও তাহলে তোমাকে এরকম একটা হাফ অ্যাডার আর 3টা ফুল অ্যাডার লাগবে। কারণ এই যে প্রথমটা থেকে ক্যারি আসবে সেই ক্যারিটা চলে যাবে এখানে,
রাইট, এখানে চলে আসবে ক্যারি, তারপরে এখানে চলে যাবে S0, তারপরে এখানে আসবে S1, আবার ক্যারি চলে যাবে এখানে, এটা হলো C1, C2 আসবে ক্যারি, তারপর আবার এখানে S2 and then S3 and then এখানে C3 and then এটা C3 টা এখানে চলে আসবে S3 হয়ে, no S4 হয়ে। So this is the technique for normal full adder তোমরা শিখেছো, but in this case you need lots of circuits, like 1 to 3 full adder and 1 half adder. So the circuit complexity will be higher. Instead of doing that, আমরা যদি একটা মেমোরি এলিমেন্ট রাখতে পারতাম, তাহলে সেই মেমোরিটা কি করতাম, সেই মেমোরিতে এই যে ক্যারিটা আমরা সেভ করে রাখতে পারতাম। সেভ করে রেখে তারপর আমরা একটা ফুল অ্যাডার ইউজ করতাম প্রথমে। ফুল অ্যাডারে প্রথমে এখানে তো 0, ক্যারিটা 0, তাহলে ফুল অ্যাডারে আমরা 1 1 আর এই 0 দিতাম, দিয়ে আমাদের যেটা সাম আসতো সেটা একটা মেমোরিতে রেখে দিতাম। আর এটা ক্যারি মেমোরিতে থাকলে অসুবিধা নেই, আউটপুট সেটা আউটে চলে যাবে। আর আমাদের মেইন দরকার হলো যে ক্যারিটা, সেই ক্যারিটা তো আবার পরের কলামে যোগ হয়। সেই জন্য আমাদের ওই ক্যারিটাকে মেমোরিতে না রাখলে ওই সার্কিটে আবার সেই একই সার্কিট আবার ইউজ করা যাবে না। তার মানে প্রথমে এই সার্কিটটা ইউজ করেছে, প্রথমে লাস্ট একেবারে রাইট সাইডের কলাম দুটা, একেবারে রাইট মোস্ট কলামটা যোগ করার জন্য অ্যাডিশন করে সামেশন বের করলো, তারপরে ক্যারিটা মেমোরিতে রাখলো, এই যে ক্যারিটা মেমোরিতে রেখে দিল ফ্লিপ ফ্লপে। তারপরে এই একই সার্কিটে আবার আমরা পরের কলাম, সেকেন্ড কলামের ডেটাটা যেমন করে 0 আর 1, এটা যদি দিই এখানে 0 আর 1, তাহলে এই 0 আর 1 আর প্লাস হলো যে আগের সামের থেকে যে ক্যারি হলো সেই ক্যারিটা আবার এখানে আসলো সিন, তারপরে সিন যোগ হলে তাহলে আবার আমরা একটা সাম 1 পেলাম, তখন আবার একটা ক্যারি হলো, সেই ক্যারিটা আবার এখানে রাখবো ফ্লিপ ফ্লপে। তাহলে আমরা সে দেখো একই একটা ফুল অ্যাডার দিয়ে আমরা যত বিট ইচ্ছা তুমি করতে পারো, এটা 4 বিট বা 100 বিট, তুমি যত বিট 64 বিট কম্পিউটারে তোমরা 64 বিট অ্যাডার তৈরি করতে গেলে তোমার অনেক বড় সার্কিট হতো, কিন্তু তা না করে আমরা একটা সার্কিট দিয়ে এটা এগেন অ্যান্ড এগেন লাইক এ লুপের মতো ইউজ করে আমরা 64 বিট অ্যাডার তৈরি করতে পারতাম। বাট উই নিড অ্যান এক্সট্রা ফ্লিপ ফ্লপ। বুঝতে পেরেছো এটা কি বললাম? মানে তোমরা যেভাবে ফুল অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার তৈরি করেছো মাল্টিপল বিট, 2 বিট 3 বিট 4 বিট ফুল অ্যাডার, সেটা না করে সেই একইভাবে তৈরি করেছে বাট ইউজিং জাস্ট অনলি সিঙ্গেল সার্কিট। এইটাতে কি করে, তাহলে প্রথমে যখন একবার রাইট সাইডে যোগ করব, মনে করে এটা 1 আছে, সেটা যোগ করে সাম হবে, এখানে সাম বেরোবে, আর ক্যারিটা আমাদের বের করে রাখতে হবে হলো মেমোরিতে। হ্যাঁ, তাহলে এখন প্রথমেই যখন আমরা দিব, যখন আমরা স্টার্ট করতে গেলে আমাদের মনে করো ডেটা আছে, ওই এই ডেটাটা যদি আমি আবার লিখি, দেখো আমরা যদি আবার ফর এক্সাম্পল আমরা 1 1, এটা 1 0, আমরা দুটো তিনটা দেখি, তাহলে এটা মনে করো আমরা অ্যাড করতে চাই, তাহলে ফার্স্টে আমাদের এই রাইট সাইডে 1 আর 1 অ্যাড করতে হবে। এই 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 1 আর 1 অ্যাড করতে হবে, তাহলে সেই 1 1 আমরা এখানে দেব। A1 B1, এটা A1, এটা হলো A আর নিচেরটা হলো B, এটা হলো লাস্টেরটা হলো, এটা মনে করো A0 A1 A2 B0 B1 B2। তা আমরা মনে করো একটা দিলাম, এটা 1 1 দিলাম ফার্স্টে, রাইট, এখানে 1 1 দিলাম, দিয়ে আমাদের এই যে সাম এখানে আসবে আর ক্যারিটা চলে যাবে এই ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে। কিন্তু প্রথমেই যখন আমরা স্টার্ট করব তখন দেখো একটা ক্যারি এখানে চলে আসে, বাট উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য ক্যারি, কারণ এই সার্কিটটা আগে যখন ইউজ করা হয়েছিল, সেই ইউজ করার সময় সেখানে যে ইউজ করার সময় লাস্টের যে বিটটা ছিল এই ফ্লিপ ফ্লপে, সেটা তো রয়ে যাবে ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে। এখন যখন আমি এখানে এই 1 আর 1 দিব, সেই বিটটা এখন চলে আসবে এই যে সিএনএ। এখন সিএনএ যদি আসে, কিন্তু আমরা তো জানি না সে আগের বিটটা কি, কিন্তু আমাদের যেহেতু এখানে আমরা এটাই ফার্স্ট বিট আমাদের A0 B0,
তাহলে আমাদের এখানে তো ক্যারিটা 0 হওয়ার কথা, এখানে ক্যারিটা হবে আমাদের, এখানে ক্যারিটা হবে 0, তাহলে আমাদের 0 1 1 হওয়ার কথা, তার মানে এখানে আমাদের 0 দরকার, বাট উই ডোন্ট নো এটা 0 আছে কিনা আমরা তো জানি না। 0 যদি না থাকে তাহলে দেখো প্রবলেম হয়ে যায়। এটা মনে করো আমরা x ধরলাম, x থাকলে এখানে x চলে আসে যে পর্যন্ত, এখানে x, তারপরে দেখো এখানে কি হয়, আর উপরে আমরা মনে করি এই 1 1 দিয়েছি, 1 1 দিলে কি হয় দেখো 1 1 দিলে এটা এন্ড গেটে এখানে 1 আসবে, এবং এটা 1 দরকার। ও আমাদের মনে করো সার্কিটের ফল্টটা হলো এখানে, এই যে স্টাক এট 0 ফল্ট, স্টাক এট 0 ফল্ট যদি আমরা আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের 0 হলো ফল্ট, তাহলে আমাদের ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল হতে হবে 1, 1 আর 0, তাহলে আমাদের ফল্ট ফ্রি সিগন্যালটা 1 তৈরি করতে হবে এখানে। আর 1 তৈরি করতে হলে আমরা 1 1 দিলে আমাদের 1 হবে, তার মানে এটা হলো আসলে সিগন্যালটা হলো ডি সিগন্যাল, এইখানে এই ক্রস পয়েন্টে ডি। কিন্তু এখানে একটা দেখো এইরকম সার্কিট দেখেছো তো, তাই না? এটা মানে ইনভার্টার, জানো তো, যে এন্ড জি গেটের স্যার। আগে, এন্ড গেটের আগে একটা সার্কেল দিয়েছে, তার মানে একটা ইনভার্টার আছে এখানে। তাহলে ইনভার্টারের জাস্ট পরে এটা হয়ে যাবে ডি বার হয়ে যাবে না? এই পয়েন্ট হলো ডি, এই পয়েন্ট হলো ডি, না এই পয়েন্টে ডি বার, এই ফল্টি পয়েন্ট হলো ডি বার। তাহলে এই যে ইনভার্টার সার্কেলের জাস্ট পরে, কিন্তু এন্ড গেটের আগে, এন্ড গেটের আগে ওটা কি হয়ে যাবে, ডি বার হয়ে, কি বললাম, ভুল বলেছি, এটা ভুল লিখেওছি, এটা হলো, এটা হলো ডি, তাহলে এই ফল্টি সিগন্যাল এখানে হলো ডি, আর এই যে ইনভার্টারের এখানে এই যে গোল সার্কেলের জাস্ট পরে এটা হয়ে যাবে ডি বার, এই পয়েন্টে ডি বার। তাহলে ডি বার যদি হয় তাহলে এন্ড গেটের আউটপুটে কি হবে, দেখো এন্ড গেটের আউটপুটে কি হবে সেটা ডিপেন্ড তো করবে এই এন্ড গেটের আরেকটা সিগন্যালের উপরে। তাহলে এটা কত হবে, এটা আবার 1 1 দিয়েছি, এটা 1 1 দিলে আর গেটে 1 আসছে, তাহলে এখানে যদি 1 আসে তাহলে ডি বারটা এখানে চলে আসে, রাইট, আপ টু দিস পয়েন্ট ইজ ওকে, এখানে কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু এখানে কি হয় দেখো তো, এক্স চলে আসছে এখানে, এখন এখানে যদি এক্স আসে এই পয়েন্ট এক্স, তাহলে এখন আউটপুটে কি হবে, এখানে যদি মনে করো ডি বার মানে কি, আমরা ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল ধরো, ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল হলো 1 আর এটা 0, তাহলে যদি এখানে 1 থাকে আর এখানে যদি এক্স আসে তাহলে কি আসে দেখো তো, 1 আর এক্স হলে কি হয়, এক্স এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে 0 হয়ে যাবে না? স্যার এটা 0 1 হবে না? কোনটা? ও হ্যাঁ ডি রাইট, বার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ এটা 0 1 হবে, রাইট, হ্যাঁ ডি বার এটা, থ্যাংক ইউ, এটা 0 1, হ্যাঁ তাহলে এখন মনে করো এটা 0 আর এক্স যদি দাও তাহলে এখানে 0 দিলে তো এখানে 0 চলে আসবে, তাহলে এন্ড গেটের আউটপুটে এখানে যদি এটার মানে ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল যদি 0 হয় তাহলে এটা 0ই আসবে, না 0 আসবে না, না না 0 আসবে, রাইট, এন্ড গেট তো 0 ডমিনেন্ট, কিন্তু 1 যখন আসবে তখন কি হবে দেখো তো, তখন এক্স আসবে স্যার। তখন তখন এক্স এর উপর ডিপেন্ড, তখন এক্স, এইটা তো আমরা পড়ি নাই এখন পর্যন্ত, তাই না, 0 আর এক্স, তাহলে এটা কনফিউজিং ফিগার চলে আসছে এখানে। আর এইখান থেকে কি আসবে দেখো, এই যে এইটা হলো অর গেট আছে, এই অর গেটের এই ব্রাঞ্চে আসে ডি বার, তার মানে 0 আর 1, এখন যদি এখানে 0 আসে আর এখানে আছে এক্স, তাহলে কি আসবে এটা দেখো তো, 0 আর এক্স হলে এক্স এর ভ্যালু এক্স আসবে। এক্স আসবে, এই যে এখানে এক্স দিয়েছে, তাহলে এক্স আসবে, আবার 1 আসলে তখনও এক্স আসবে, 1 আসলে তো 1 আসবে, তার মানে 0 থাকলে 0 আর 1 থাকলে 1, এটা আসবে এখানে, হ্যাঁ তাহলে মানে এক্স আসে। তা এখানে কনফিউজিং দেখো, এখন তাহলে কি দেখো, এখন এই যে এন্ড গেটের, স্যার, বলো, স্যার ওটা এক্স আর 1 আসবে না? 0 থাকলে এক্স হবে আর 1 আচ্ছা থাকলে আমরা তো ওটা 1 তাহলে আসবে। লিখে ফেলি, তাহলে আমরা যদি এখানে 0 থাকে, 0 আর নিচেরটা 0, যদি নিচেরটা এক্স আসে তাহলে এক্স হয় ফল্ট ফ্রি, আর যদি এটা 1 আসে তাহলে 1 এখানে আসবে এরকম, এটা তো এক্স আর 1 আর এটা হলো 0 আর এক্স। এখন দেখো তাহলে এখন এটা যদি 0 আর এক্স হয় তাহলে এইটা উল্টে যাবে ইনভার্টারের মাথায়, এটা হবে এক্স আর 0, এরকম হবে না, ইনভার্টারে উল্টে যাবে। তাহলে এখন দেখো এক্স আর 0 আর 1, তাহলে এখন তোমার এই আউটপুটে কি আসবে, এক্স যদি আসে তো দুটাই এক্স, এক্স মানে আসলে আমরা 0 না 1 কিছু জানি না,
এক্স আসতে পারে আর কি আসতে পারে, জিরো আসতে পারে। জিরো আর ওয়ান দিলে তোমার এন্ড গেটে এক্স আর জিরো এরকম আসতে পারে না আউটপুটে? বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। আর এটা হলো সাম, কিন্তু সাম নিয়ে প্রবলেমের থেকে আমাদের প্রবলেম বেশি হলো ক্যারি নিয়ে। দেখো তাহলে সামে একটা দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যালু চলে আসলো আমাদের ওয়ান ওয়ান দিলে। কিন্তু ওয়ান ওয়ান দিলে জিরো আসার কথা, কিন্তু জিরো আসবে। দেখো জিরো কখন আসবে, জিরো আসবে কিন্তু ফল্টি সিগন্যালের সময়, আর ফল্ট ফ্রিতে এক্স আসবে। তারপরে ওটা আমরা পরে দেখি। তারপরে ক্যারিটা দেখে নিয়ে আগে, ক্যারি এটা আছে জিরো আর এক্স, আর এই দিক থেকে আসছে ওয়ান। এখানে ওয়ান ছিল না, এখানে তো ওয়ান ছিল না, এখানে ছিল এই পয়েন্টে ছিল ডি বার। এই পয়েন্টে ডি বার না, এই যে এখান থেকে যেটা আসছে এই ওয়ার গেটের ইনপুটে, তাহলে ওটা ছিল হলো 10। না, ডি ছিল এখানে, এই যে পয়েন্টে, এই পয়েন্ট হলো ডি, তাহলে 10। তাহলে এখন দেখো কি হয়, জিরো আর ওয়ান যদি থাকে তাহলে ওয়ান আসে নাকি? জিরো থাকলে ওয়ান আসে, ওকে দ্যাটস গুড। তাহলে আর এক্স আর জিরো আসলে কি হবে? এক্স যদি ওয়ান আসে তাহলে ওয়ান আসবে, কিন্তু জিরো থাকলে জিরো থাকলে ও ওয়েট এ মোমেন্ট, আমরা ভুল করেছি। এইটা দেখো, এটা এটা হবে না। এটা হলো আমরা ফল্টের আগে, দেখেছো এই পয়েন্টটা, যে পয়েন্ট থেকে এই অর গেটের যে ইনপুটটা, এটা ইনপুটটা আসছে কিন্তু ফল্টের আগে থেকে। ফল্টের আগে তো অলওয়েজ এই সিগন্যালই থাকবে, ওয়ান ওয়ান দিলে অ্যান্ড গেটের এখানে অলওয়েজ ওয়ান ফিক্সড, এখানে হলো ফিক্স হয়ে যাবে ওয়ান, রাইট? অর গেটের এখানে ফিক্স, তাহলে ফিক্স যদি থাকে তাহলে তোমার অলওয়েজ ওয়ানই আসবে। তাহলে এখানে মাল্টিপল সিগন্যাল নাই, এটা একটাই সিগন্যাল ওয়ান। এখানে হলো ফল্ট ফ্রি আর ফল্টের জন্য ডিফারেন্ট আছে, বাট এটা অলওয়েজ ওয়ান থাকবে। তাহলে অলওয়েজ ওয়ান থাকলে এখানে ওয়ান, তাহলে আমাদের এটা নাই। অলওয়েজ ওয়ান থাকলে আউটপুটে ওয়ানই আসবে। তাহলে এখন দেখো, তাহলে আমরা এখন যদি এটা ওয়ান আসে, তাহলে এখন এর পরের সাইকেলে গেলে কি হবে বলো তো? পরের সাইকেলে তো আমাদের এইটার এক্সট্রার আননোন থাকবে না, এক্সট্রা কি থাকবে তখন? নোন হয়ে যাবে না? এরপরে যখন আমরা এইটা নিয়ে করব, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এটা নিয়ে না, মনে করো আমরা এইটা প্রথমটা নিয়েই আমরা করতে চাই। প্রথম আচ্ছা, আমরা এইটাই অ্যাড করতে চাই, এই সামেশনটাই করতে চাই, কিন্তু প্রথমে যদি আমরা এই যে এক্স এর ভ্যালু থাকলে, এক্স এর ভ্যালু জিরো না ওয়ান, এটা থাকলে আমাদের সামে একটা প্রবলেম আসে। কিন্তু ক্যারি ইজ ওকে, ক্যারিতে একটা ফিক্সড ওয়ান আসে। তার মানে কি, ক্যারিটা আমরা জানতে পারলাম যে একটা ফিক্সড ভ্যালু আসবে। তা এইটাই হলো প্রবলেম, যে আমরা তাহলে এই ফ্লিপ ফ্লপটাকে এবার দেখো ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলতে পারলাম। তার মানে ওয়ান ওয়ান যদি দিই আমরা এখানে, প্রথমে ওয়ান ওয়ান দিলে এই ফ্লিপ ফ্লপটা ওয়ান হয়ে যাবে, ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরটা ওয়ান হয়ে যাবে। এর পরে যখন আমরা ইউজ করব এটা, এই ফ্লিপ ফ্লপটা এর পরে যখন আমরা ইউজ করব, তখন আমরা এইখানে আর তখন এক্স থাকবে না, এখানে এখানে তখন আর এক্স থাকবে না, তখন আমরা এটা ওয়ান বলতে পারবো পরেরটায়। তখন we are sure that there will be one, রাইট? এইটা করার জন্য, এই যে ফ্লিপ ফ্লপটাকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য আমাদের এই যে প্রথমে এরকম ওয়ান ওয়ান একটা সিগন্যাল দিতে হবে, মানে কিছু একটা ওয়ান ওয়ান অন্য সিগন্যাল হতে পারে, ওয়ান ওয়ান বা ওয়ান জিরো বা কোনো কিছু সিগন্যাল হতে পারে। মানে একটা ইনিশিয়ালাইজিং সিগন্যাল একটা দিতে হবে প্রথমে, দিলে আমরা ফ্লিপ ফ্লপের যেটা এক্স ছিল সেটা এখন নন, ওয়ান হোক জিরো হোক যেটা হবে, একটা নন ভ্যালুতে আমরা পৌঁছাবো। নন ভ্যালুতে যদি আসি আমরা, তখন আমরা এই ফ্লিপ ফ্লপটাকে, এখন আমরা এই ডেটা, তুমি এই ডেটা দাও, এই ডেটা দাও, বা যে সেটই দাও তুমি, তখন আমরা রাইট রেজাল্টটা পাবো। সেটাকে এখানে বলেছে দেখো, এই যে আমরা যদি ওয়ান ওয়ান মনে করি, এই ওয়ান ওয়ান প্রথমে যোগ করতে চাই, তাহলে প্রথমে একটা ওয়ান ওয়ান দিয়ে নিতে হবে। সেটা দেওয়ার পরে তাহলে আমাদের এটা ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেল। তখন কিন্তু আমরা দেখো, আমরা সামটা কিন্তু ঠিক পাই নাই, বাট ইজ ওকে, আমাদের সামের দরকার নাই, আমাদের দরকার হলো আসলে ক্যারিটা ফিক্স করা।
দেখো এই যে এখানে দেখেছো সাম ছিল কিন্তু ফিক্স, এটা কনফিউজিং থিং, কিন্তু তার মানে আমাদের ওই সামের দরকার নাই, এটা হলো একটা এক্সট্রা ডেটা। তার মানে আমরা একটা এক্সট্রা ওয়ান এখানে দিয়ে নেব। আমাদের যদি করতে হয় এই রেড কালারের এটাকে যদি আমরা সাম করতে হয় এই সার্কিট দিয়ে, তাহলে তার সামনে আমরা একটা ওয়ান একটা দিয়ে দেব, এবং এই সামটা আমরা কনসিডার করব না, এটা শুধু এই সার্কিটটাকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, কিন্তু এটা আমরা নিব না। এখান থেকে যে সাম আসবে উই উইল নট কনসিডার দ্যাট ওয়ান, উই উইল কনসিডার সাম হিয়ার অনলি। এটা হবে সাম 0, সাম 1, সাম 2, আর তারপরে এখানে যোগ করে একটা ক্যারি আসবে, যেটা সেই ক্যারিটা এখানে চলে আসবে সাম 3 হয়ে, সাম 3। হ্যাঁ, এইভাবে করতে হবে। তার মানে এটা এক্সট্রা ওয়ান তোমাকে দিতে হবে এর আগে। হ্যাঁ, স্যার বলো। স্যার এখানে এক্সট্রা 1 দিলে তো আমার সাম যে পরের গুলা করবো ওইটার ভ্যালু তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্যার 1 অ্যাড করলে আমার 0 আসে, কিন্তু আমার এখানে একটা ক্যারি 1 থাকতেছে, তাহলে তো স্যার 1 এসে পড়বে। ও আচ্ছা, এখানে 1 আসে। ও রাইট, 1 আর 1 আসে না। হুম। জি স্যার, সাম 0 হয়ে যাবে তাহলে স্যার। ও না, তাহলে তো ঠিক না। রাইট, হ্যাঁ দ্যাটস ঠিক বলেছো। তাহলে এটাকে কিভাবে করলো? না কিন্তু করেছে তো এরা ঠিকভাবে কিভাবে? আচ্ছা দেখি তাহলে এরা তো করেছে, যেহেতু ওকে আমি আমরা কি করে ফল্ট, না আমরা এখানে আসলে সাম বের করছি যদিও, আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই তো ফল্টটা, রাইট? তার মানে ফল্টের সময় আর ফল্ট ফ্রির সময় আমরা ডিটেক্ট করতে পারি কিনা সেইটা আইডেন্টিফাই করতে চাচ্ছে। দেখো আমরা কিন্তু এই সার্কিটটা দিয়ে অ্যাডার সার্কিট করতে চাচ্ছি না এখন, মানে সাম করতে চাচ্ছি, মানে এটাকে অ্যাডিশন করার জন্য আমরা ইউজ করছি না, আমরা করছি হলো এইটার ফল্টটা আইডেন্টিফাই করার জন্য। এই সার্কিটের এখানে একটা ফল্ট হয়েছে না, স্টাক এট 0 ফল্ট, এইটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা এই সিগন্যালটা দিয়েছি। তাহলে এইটা দিয়ে দেখো আমরা এই ফল্টটা ডিটেক্ট করতে পারি কিনা। তারপরে যখন আমরা এটাকে অ্যাডার সার্কিট হিসাবে ইউজ করব, তখন আমরা কি দিয়ে, মানে এটা কিভাবে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব, সেটা হলো যখন সার্কিটে কোনো ফল্ট থাকবে না তখন, তাই না? তো তখন ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য আমাদের সিট আউটটা 0 হতে হবে, কারণ ইনিশিয়াল ক্যারি তো এখানে তো ইনিশিয়াল ক্যারি তো অলওয়েজ 0ই থাকে, তাই না? জি বুঝছো? স্যার। ওইটা আমরা যখন এটাকে এই সার্কিটটাকে যখন আমরা অ্যাডার হিসাবে ইউজ করব, তখন আমরা ওইটাকে করব, সেটা আমরা পরে দেখবো যে কিভাবে এটা 0 সেট করা যায় ক্যারিটা। এখন আমরা যে ফল্টটা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করছি, যে ফল্টটা ডিটেক্ট করার জন্য আমাদের এই মেমোরির ভিতরে কি ছিল আমরা জানি না, তা সেটা নোন একটা ভ্যালু করার জন্য আমরা এটা 1 দিলাম, এটা নোন আসলো। এখানে 0 আসলে অসুবিধা নেই, মানে আউটপুটে যে 0 আসতো তাও আমরা এটা বলতে পারতাম যে এটা 0, তাহলে আমরা এটা নোন ভ্যালু পেতাম। তাহলে আমরা এই যে আউটপুটটা এখানে ফল্টের জন্য এই সার্কিটে আউটপুট কত আসে আমরা দেখতে পারতাম। মানে এখন যে ডিটা প্রোপাগেট করছে না, দেখলেন এখানে ডিটা লস্ট হয়ে গেছে, এখানে এই যে ডি এখানে গিয়ে তো ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে। সেই ডিটাকে প্রোপাগেট করার জন্য আমাদের এই ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটে একটা নোন ভ্যালু লাগবে, সেটার জন্য আমরা করছি এটা। তাই এইটা আগে দেখো,
তারপরে আমরা ওটা সার্কিটে ইনিশিয়ালাইজ করব যখন অ্যাডার সার্কিট হিসাবে ইউজ করতে হয়। দেখো এটা কি করেছে, তাহলে ওইখানে যদি আমরা 1 1 দিই, তাহলে আমরা দেখো যে এই সার্কিটটা, এই যে পুরো সার্কিটটাই এখানে যেটা বললাম সেটা হলো এই লেফট সাইডটা। এই পুরো লেফট সাইডটা তাহলে আমাদের কি হলো, সামেশনটা আমাদের আমরা হ্যাঁ বলো। স্যার আমার তাহলে ফল্ট যেখানেই হোক বা যেটাই হোক আমরা প্রথমে 1 1 দিয়ে নিব? না না, আমরা জানি না এটা 1 1 দিয়ে হবে কিনা, এটা অন্য কিছু দিয়ে হতে 1 0 হতে পারতো। স্যার 1 0 বা অন্য কোনো ভ্যালু দিলেই তো ওই স্যার ক্যারিটা 1 হচ্ছে না, ওটা ক্রস থাকতেছে। এটা 1 হবে না, কয়টা 0 হলে হবে। স্যার 0 হচ্ছে না তো স্যার, কারণ আমি ওখানে 0। হ্যাঁ, যদি 0 না হয় তাহলে তো তাহলে 1 1 দিতে হবে এই সার্কিটের জন্য। সেটা তো তোমাকে এই যে এখানে যে মাল্টিপল ভ্যালু আছে, এখানে যে সেট 0 0 0 1 1 0 1 1, এই চারটার ভ্যালুই এখানে পুট করে দেখতে হবে যে কোনটা দিয়ে আমরা এই ফ্লিপ ফ্লপটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি। তার মানে ফ্লিপ ফ্লপটা ইনিশিয়ালাইজটা ইম্পর্টেন্ট। দেখেছো এটা বলেছে এই যে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে ইনিশিয়ালাইজিং সার্কিট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, এই জন্য দেখো নাম্বার 1 এ দিয়েছে এটা। তার মানে এই যে ফ্লিপ ফ্লপকে ইনিশিয়ালাইজ আমাদের করতে হবে, আইদার 0 আর 1 যেটাই হোক, এবং কোনটা দিলে হবে সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার সার্কিটের উপরে। এই সার্কিটে যেহেতু এটা দিয়েছে 1, আমরা এই জন্য 1 1 এ নিয়েছি। তুমি 1 0 দিয়ে দেখতে পারো এখানে আসে কিনা, বা 0 1 দিয়ে, বা 0 0 দিয়ে। 0 0 দিলে কত হবে, এখানে 0 আসবে না, এখানে 0 আসবে, তাহলে এখানে 0 চলে আসছে, তাহলে এটা ডিপেন্ড করবে তখন এটার উপরে, তাহলে তখন ফল্টি সার্কিটের উপরে ডিপেন্ড করবে এটার আউটপুট ক্যারিটা, তাই না? দেখেছো আমরা যদি এ আর এ বি দুটাই 0 দিতাম, তাহলে তো এই যে অ্যান্ড গেটের আউটপুটে এখানে 0 আসতো, এই 1 এর জায়গায় এখানে 1 এর জায়গায় 0 আসতো, তাহলে 0 চলে আসতো এখানে, এখানে 0 আসতো। 0 আসলে তখন কিন্তু আমাদের OR গেটের আউটপুটটা ডিপেন্ড করতে হলো এই আউটপুটে, এইটার উপরে। আর এইটা তো ডিপেন্ড করে আসলে এই ফল্টি সার্কিটের উপরে। এখানে কি আসবে তা আসছে, এই যে ডি থেকে আসছে। তা ফল্টি সার্কিটের উপরে ডিপেন্ড করে তো আমরা ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি না, তাই না? আমাদেরকে সার্কিটটা ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে একটা নন ভ্যালুতে, বেসড অন দ্য নন প্যারামিটার, রাইট? সেজন্য আমাদের সেজন্য 1 1 দিয়েছে, রাইট? অন্য সার্কিট হলে অন্যরকম হবে, আমরা পরে আরো এক্সাম্পল দেখব, তখন অন্যরকম হতে পারে। এখানে ধরো 1 1 ওরা দিয়েছে বলে আমরা সেটা নিয়ে কাজ করছি, যে 1 1 দিলে তাহলে আর এই ফল্টের উপর ডিপেন্ড করে না, এটা সরাসরি 1 চলে আসে আউটপুটে। তা সেইটাই দেখিয়েছে এখানে, যে এই যে ক্যারিতে 1 আসে, এ ক্যারি 1, আর সাম, এই যে সামটা আসে না, ঠিক আছে, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য সাম, এন্ড সাম আমাদের দরকার নাই। আমাদের দরকার হলো ক্যারিটা, যেটা ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে যাবে। তাহলে ক্যারি এইটা 1 ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে আসলো, তাহলে সেটাই দেখো এই 1টা যে আসলো, এইটাই তো পরের সার্কিটে ইনপুট হিসাবে ইউজ হবে। সেটাই দেখো এখানে ইনপুট হিসাবে, এই যে এই সার্কিট কিন্তু সেম, কিন্তু এটা ইনপুট হিসাবে ইউজ করেছে এখানে। এখন কিন্তু ফ্লিপ ফ্লপ এখানে দেখাচ্ছে না, আসলে এটাই আসলে ফ্লিপ ফ্লপ, এই যে এখানে মেমোরিতে থাকবে, রাইট? এটাই আসলে ফ্লিপ ফ্লপ। এটাই ফ্লিপ ফ্লপ, এই যে এর ভিতরে, এটাই ফ্লিপ ফ্লপ। এখন ফ্লিপ ফ্লপ দেখো, এটা প্রথমের সার্কিটে, তারপরে পরের সার্কিটে চলে গেছে। দেখো তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, এটা হলো n-1, n-1, আর এটা হলো n। তার মানে বুঝতে পারছো এটা কোন জায়গায় যায়? প্রথমে যে এটা যদি তুমি n বলো, না এইটাকে যদি তুমি n বলো, তাহলে n-1 এটা না, তার আগেরটা, তাহলে তার ডান দিকেরটা হবে n-1, যদিও এখানে এখানে উল্টা দিকে দিয়েছে, রাইট? কারণ এইটার আউটপুটটা যায় তো, এই জন্য রাইট সাইডে লিখেছে। অ্যাকচুয়ালি এই যে এ দেখো, an-1, bn-1 is supposed to be the right side, আর an bn is supposed to be the left side, রাইট? তাহলে এখন দেখো কি হয়, সেই 1টা এবারের মেমোরির ভিতরে যাবে, এই সার্কিটের ভিতরে যাবে। তারপরে এখন আমরা যদি এবার আবারও 1 1 দেই an bn এ, পরের ডেটাতে, তাহলে এখন দেখো তো এই এই কি বলে এটা, এটা হলো স্ট্যাকেট 0, মানে হলো এটা ডি, এই ডিটা প্রোপাগেট করে কিনা। দেখো ডি প্রোপাগেট এই পর্যন্ত করেছিল আগেই, देयर इज নো প্রবলেম। এখন দেখো যেহেতু এটা 1 আছে, এটা 1, এটা 1 গেলে দেখো, এটা 1 গেলে কি হয়, এটা 1 হলে এটা 1 হয়ে যায়,
তারপর এটা ডি বার হলে এটা ডি হয়, রাইট? এর মাথায় এটা ডি হয়, এখানে ডি হয়ে যায়, আর ডি হলে দেখো এটা 1 থাকলে এই ডিটাই সামনে চলে আসে। তার মানে কি, এই যে এখানকার ইফেক্টটা দেখো আউটপুটে দেখা যাচ্ছে, দেখেছো? এখানে স্টাক এট 0, তাহলে এখানে ডি ছিল, এখানে আউটপুট আমরা ডি দেখতে পাবো, তাই না? ডি দেখতে পারা মানে কি, ফল্ট ফ্রিতে 1, ফল্ট ফ্রিতে 0, তাই না? কিন্তু এক্স হলে তো আমরা বলতে পারতাম না, এখন আমরা বলতে পারবো যে এটা ফল্ট ইজ ডিটেক্টেড, তাই না? ফল্ট আইডেন্টিফাই করতে পারি। তার মানে কি, এই সার্কিটের ফল্ট ডিটেক্ট করতে গেলে তাহলে কি করতে হবে আমাদের, এই সার্কিটের যে এই স্টাকার্ড ফল্ট আছে, এই যে এই স্টাকার্ড ফল্ট যদি আমরা ডিটেক্ট করতে চাই এই পয়েন্টের, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, দুইটা ভেক্টর অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফার্স্ট ভেক্টর হলো ফার্স্ট ভেক্টর হবে 1 1, তারপরে সেকেন্ড ভেক্টর ইজ অলসো 1 1, তারপরে 2 সাইকেল লাগবে, 2বার 1 1 অ্যাপ্লাই করতে হবে এই সাইকেলে, এই সার্কিটে। তুমি যদি এইটাকে এই ফল্টটা, এই যে এই ফল্টটা ডিটেক্ট করতে চাও, বুঝতে পারছো? মানে এই সার্কিটের ফল্ট যদি ডিটেক্ট করতে চাই আমরা, তাহলে আমাদের দুইবার সিগন্যাল দিতে হবে, দুইটা ভেক্টর অ্যাপ্লাই করতে হবে। প্রথমে একবার 1 1, তারপর আবার 1 1। প্রথমবার 1 1 এ আমরা কি করেছি, প্রথমবার 1 1 দিয়ে আমাদের ক্যারিটাকে 1 তৈরি করে নিয়েছি, আর পরের বার দিয়ে আমরা আউটপুটে দেখতে পাবো। আর এইটা কিন্তু আউটপুট না, দেখো এই যে ক্যারিটা তো ইনপুট, ক্যারিটা তো ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট। আমরা ক্যারি থেকে তো দেখতে পারবো না, আমরা অবজার্ভ করতে পারবো না ক্যারি থেকে। আমাদের প্রাইমারি আউটপুট হলো সামের লাইনগুলি শুধু প্রাইমারি আউটপুট। তাই এই জন্য আমাদের সামে দেখতে হবে, আর সামে দেখতে গেলে আমাদের এই সামেই আমাদের ফল্টের ইফেক্ট, এখানে যে ডি, সেই ডিটা এই সামে দেখাতে হবে। তার মানে প্রথমে আমরা 1 1 অ্যাপ্লাই করব, তারপরে আবার 1 1, দুইবার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার মানে আমাদের ডাবল সাইকেল লাগবে, এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই। এখন আসো তোমার অ্যাডারে। এখন অ্যাডার যখন করে ফেলবে, অ্যাডার যখন তৈরি করবে, মানে অ্যাডার হিসাবে ইউজ করবে, তখন তো তোমার এখানে ফল্ট নাই, তোমার এখানে কোনো ফল্ট নাই, ডিটি কিছুই নাই, তখন তো এখানে অল আর রাইট, নো ফল্ট। তখন বলো এবার কি করে যাবে। এখন তুমি মনে করো ওই যে আমরা এখানে দিয়েছিলাম, কি বললাম আমরা 1 0 1, লেটস সে 0 1 1, আমরা এটা অ্যাড করতে চাই। অ্যাড করতে চাইলে আমাদেরকে, তাহলে আমাদের ক্যারিটা 0 সেট করতে হবে না? ক্যারিটা 0 সেট করব কি করে, এখন দেখো ক্যারি যদি 0 তৈরি করতে হয়, তাহলে আমাদের এখানে 0 লাগবে, ক্যারিতে 0। তাহলে 0 লাগতে গেলে এই 2 পয়েন্টে 0 লাগতে হবে, নাকি? হ্যাঁ, এই দুটো পয়েন্টে 0 রাখতে হবে, তাহলে এই দুটো পয়েন্টে যে 0 রাখে, এইটা 0, তাহলে এটাতে 0 করতে হবে, এই পয়েন্টে 0, এটাতে 0 করতে হয়। আবার এখানে 0 লাগলে এখানে কত লাগবে তাহলে? এটা 0 যদি হতে হয়, বুঝতে পেরেছো? এটা আমরা যদি 0 চাই, তাহলে আমরা দেখো এই যে এইখানে আউটপুট, এখানে তো আমরা এক্স উই ডোন্ট নো, আমরা এটা 0 দিলে আমাদের হবে না, তাহলে আমাদের এইখানে 0 আনতে হবে। এইখানে 0 দিলে আমরা অলওয়েজ 0 পাবো, এখানে 0 আনতে হবে, কারণ এই পয়েন্টটা ডিপেন্ড করবে এই এক্স এর উপরে। সো উই ডোন্ট লাইক টু ডিপেন্ড অন দ্যাট, রাইট? তাহলে আমাদের এইটা 0 করতে হবে, আর এই লাইনটা তো 0, তাহলে এই লাইনটা যদি 0 করতে হয়, দেখো এখন তাহলে কি করতে হবে, এটা অ্যাডার যদি 0 করতে হয়, না এর আউটপুট যদি 0 করতে হয়, তাহলে এখানে এর আউটপুট, দেখো আমরা তাহলে এখানে আমরা 0 0 দিলে হয়ে যাবে, তাই নাকি? 0 0 দিলে এখানে একটা 0 আসবে, আর তাহলে এইখানে ইনভার্টারের কোনো কাজ নাই, 0, তাহলে এখানেও 0 আসবে। দেখো বুঝছো কিনা? প্রথমে আমাদের 0 0 দিয়ে রিসেট করে নিতে হবে সার্কিটটাকে, যখন আমরা এটাকে ফুল অ্যাডার হিসেবে ইউজ করতে চাই, না এই সিরিয়াল অ্যাডার। 0 0 যদি তুমি সেট করো, তাহলে তোমার এই যে আউটপুট এখানে 0 চলে আসবে, তাহলে 0 যাবে মেমোরিতে। এরপরে তুমি এই যে এখানে, তাহলে এখানে 0 আসবে, আর আগের সাম দিয়ে আমরা উই ডোন্ট কেয়ার, সামে কি গেল আমাদের দেখা দরকার নাই। এবার 0 আসবে, এইবার তুমি 1 1 দাও,
এবার তুমি 1 1 দাও প্রথমে, এই 1 1, তারপরে একটা কিছু আসবে, তারপরে আবার 0 1 দাও, তারপরে দেবো 0 1, তারপরে আবার 1 0, তারপরে আবার 1 0। এটা দিলে তুমি অ্যাড করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। আগে মানে যখন অ্যাডার হিসাবে ইউজ করবে তখন তোমাকে 0 0 দিয়ে রিসেট করে নিতে হবে, ক্যারিটা 0, রাইট? কিন্তু আমরা যখন এই কি বলে, কিন্তু আমরা এটা 0 0 দিয়েও রিসেট করে নিতে পারতাম, তাহলে আমরা এটাও করতে পারতাম কিন্তু, তাই না? 0 0 আমাদের 0 0 রিসেট হতো। এখন যদি আমরা এই যে, তাহলে আমরা এখানে যেরকম আমরা 1 1 দিয়েছি, আমরা তো 0 0 দিয়েও করতে পারতাম। 0 0 এখানে 0 আসতো, তাহলে কি হতো দেখো তো, আমরা ফল্টটা কি তাহলে আইডেন্টিফাই করতে পারি কিনা তখন? দেখো, ও না, মনে হয় ফল্ট আইডেন্টিফাই করা যায় না বোধহয় তখন, নাকি? দেখো তো ফল্টের ইফেক্ট এই আউটপুটে আসে কিনা। এখন যদি মনে করি এটা 0, আর এই লাইনটা যদি 0 হয় তাহলে তো সবসময় 0 হয়ে যায় এখানে। দেখছো এখানে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? এখানে যদি আমরা 0 0 দিই তাহলে আমাদের ফল্টটা প্রপাগেট করে না। এখানে যে ডি থাকবে সেই ডিটা এখানে এসে হলো ডি বার, কিন্তু এই যে আউটপুটে এখানে এখানে আর এখানে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। এখানে 0 আছে তো এই লাইনে 0 দিলে এখানে 0 চলে আসে। তাহলে ডি এই যে এটা ভ্যালিড কি বলে, ডি বার আর থাকবে না, তাহলে এই আউটপুটে যাবে না। বুঝতে পেরেছো? আমরা এটা ক্যারি ঠিক করতে পেরেছি ঠিকই, ক্যারিটাকে না ফ্লিপ ফ্লপটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি উইথ 0, কিন্তু আমাদের ফলটা প্রপাগেট করবে না, সেজন্য ওখানে ওরা 1 1 দিয়েছে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। তার মানে টাইম দুটা, তার মানে দুইবার অ্যাপ্লাই করতে হবে। আচ্ছা, তো এখানে দেখো এখানে কি হয়, এখানে দুইটা ফ্লিপ ফ্লপ আছে, ওখানে একটা ছিল, ইন হিয়ার একটা ছিল, এখানে দুইটা। এখন ফল্ট হলো এখানে স্ট্যাক অ্যাট 1 যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে তো ডি বার হতে হবে। ফল্টি সিগন্যাল না, ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 1 0, আর ফল্টি সিগন্যাল হচ্ছে 1। এখন এইটা যদি হয় তাহলে চলে আসবে কি, এখানে চলে আসবে, এখানে চলে আসবে 0 1, 0 1 চলে আসবে এখানে, এখানে চলে আসবে 0 1। এখন যদি 0 1 এখানে আসে আর এখানে 0 1 আসে, তাহলে দেখো ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট যদি এখন তুমি ফার্স্ট সিগন্যাল দাও তাহলে এখানে কি আসবে, ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে যা ছিল তাই চলে আসবে। আমরা মনে করি জানি না, আমরা এটা এক্স চলে আসবে। তারপরে এখানে যখন এখানে 0 1, তখন এইখানে চলে আসবে এক্স, কারণ আমরা জানি না ফ্লিপ ফ্লপ 1 এর ভিতরে কি আছে। তাহলে দুটাই এক্স আসবে। তাহলে দুটাই এক্স আসলে আমরা আউটপুটে কি, উই ডোন্ট নো, রাইট? আউটপুটে এক্স উই ডোন্ট নো, আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না। বুঝছো? তাহলে প্রথম সাইকেলে দেখো, প্রথমে একবার দেখলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না। তারপরে তাহলে কি হবে দেখো এখানে, এই এক্সটা এটা কিন্তু একটা, দেখো একটা ফিডব্যাক লুপ আছে উপরে। এই এক্সটা ঘুরে আবার ইনপুটে আসবে, এখানে আসবে। এখানে আসলে দেখো তো কি হয়, এক্স যদি এটা যদি ফল্ট সিগন্যাল হয় তাহলে তো 0 হবেই, ফল্ট ফ্রিতে 0 হবেই। দেখো ফল্ট ফ্রিতে 0, কিন্তু ফল্টি সিগন্যালে কি হবে, ফল্টি সিগন্যালে এটা এটা 1 হবে না 0 হবে, সেটা ডিপেন্ড করবে এটার উপরে না উপরটার উপরে। জি স্যার, এক্স হবে। মানে ফল্ট যখন থাকবে না তখন তো 0 এখানে, তা 0 থাকলে তো আউটপুটে 0 হবেই অ্যান্ড গেটের জন্য। কিন্তু যখন ফল্টই থাকবে তখন এখানে আসবে 1 আর উপরে আসবে এক্স। এখন এক্স যদি 1 হয় তাহলে 1 আসবে, কিন্তু এক্স যদি 0 হয় তাহলে 0 আসবে। তার মানে এটা এক্স এর উপর ডিপেন্ড করে, 0 আর এক্স, তাই না? ফল্ট ফ্রি হলো 0, ফল্টি এক্স। তারপরে এটা প্রথম সাইকেল চলে গেল, প্রথম সাইকেলে আমরা বের করতে পারবো না কিছু, এক্স এক্স, তাহলে আউটপুট পর্যন্ত কিন্তু প্রোপাগেট করে নাই কিছু, কারণ দুটাই এক্স, উই ডোন্ট নো। কিন্তু এর পরের সাইকেলে কি হবে দেখো তো, এখন তো এই যে এইটা চলে যাবে মেমোরির ভিতরে, এর পরের সাইকেলে এইটাই বাইরে চলে আসবে না এখানে, তখন 0 আর এক্স আসবে না। বুঝছো এটা? ফ্লিপ ফ্লপ কিভাবে রান করে, এই যে ফ্লিপ ফ্লপের এখানেই থাকে না, কি বলে, ক্লক দিতে হয় না?
এই ফ্লিপ ফ্লপের ক্লক আমরা মনে করি এই একটা দিলাম একই ফ্লিপ একই ক্লক, এরকম ক্লক থাকে না এখানে। প্রথমে একবার ক্লক দিলাম, তখন কি হলো তাহলে এই যে 0x এর ভিতরে গেল আর এই 0 1 এর ভিতরে যাবে, তাই না? কিন্তু তখন আউটপুটে তো দেখাবে এর আগে যা এই যে এখানে x ছিল, এই ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে আগে মনে করে x ছিল ইনিশিয়ালি, আমরা জানি না, সেই এক্সটাই এখানে দেখাবে ফার্স্ট সাইকেলে, তখন আউটপুট আমরা ইজ আননোন। তারপরে সেকেন্ড সাইকেলে যখন তুমি দেবে সেকেন্ড ক্লকে কি হবে তখন, কারণ ফার্স্ট ক্লকে তোমার এইটা এই এক্সটা বের হয়ে গেছে আর এইটা ভিতরে চলে যাবে, এইটা চলে যাবে ভিতরে, এটা ভিতরে চলে যাবে ফ্লিপ ফ্লপের। এরপরে যখনই ক্লক দেবে তখন তো এইটাই বাইরে চলে আসবে 0x, তখন চলে আসবে এখানে, আমরা এটা মুছে দিই। এখন মেমোরির ভিতরে এই যে এটা আছে 0x আছে, 0x আসবে এখন, আর এটার ভিতরে আসে 0 1 আসবে মেমোরির ভিতরে। তো যখনই সেকেন্ড ক্লক দেবে তখন তাই এটা চলে আসবে, এটা আসবে 0x, এখানে হলো 0 1। তাহলে এখন দেখো তো আউটপুটে কি আসে, আউটপুট যদি যদি দেখো ফল্টি সিগন্যাল না ফল্ট ফ্রি হয় তাহলে 0 আসবে, 0 0 0 তে দেখো এই যে কি বলে এটা অর গেটে দুটা যদি 0 আসে তাহলে 0 হবে না আউটপুট, বুঝছো? জি স্যার, 0 আর 1 এসে পড়বে। 0 আসবে, আর হলো এটা ফল্টি সিগন্যাল হলো 1, ফল্টি সিগন্যাল 0 আর 1 এসে পড়বে। তাহলে আমাদের দেখছো ওটা কি ছিল, এটা আমাদের কি আমাদের ফল্ট ডিটা ছিল না, এটা 0 1 তো ছিল, এটা দেখতে পাবো তাহলে আমরা, দেখো এখন বুঝতে পারছো? জি স্যার। সেকেন্ড সাইকেলে আমরা দেখতে পাবো, কিন্তু প্রথম সাইকেলে কি দেখতে পাবো? না স্যার, প্রথমটাতে ক্রস। প্রথম সাইকেলে এক্স চলে আসবে, কারণ যখন আমরা ক্লক দেব তখন এই ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে যা ছিল আগে থেকে সেটাই চলে আসবে এই আউটপুট এখানে এই অর গেটের ইনপুটে। আর অর গেটের ইনপুটে আসার সাথে সাথে মানে এগুলি তো অর গেট এন্ড গেট এগুলি তো আর ক্লকের উপর ডিপেন্ড করে না, এগুলি তো এই ইনপুট আসার সাথে সাথে আউটপুট দিয়ে দেয়। কিন্তু এই ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট থেকে আউটপুটে আসার জন্য তো আরেকটা ক্লক লাগবে, এইটার আউটপুটটা এর ইনপুটে আসবে, তারপর একটা ক্লক দেবে তখন আউটপুটে আসবে। তো সেজন্য এখানে তোমাকে দুইটা ক্লক দিতে হবে, শুধু দুইটা ক্লক দিলেই দেখো আউটপুট চলে আসবে। তাহলে এটা এখানে যখন ডি ছিল এখানে ডি পেয়ে যাবে তুমি। স্যার বলো। স্যার এটা তো অর গেট দেখে আমি দুইটা ক্লকে পেয়ে গেলাম, এটা যদি এন্ড গেট হইতো তাহলে তো স্যার আমার 0 আর x আসতো আবার। হ্যাঁ, তাহলে সেটা আমরা এখন যাবো, ভালো কথা বলেছো। এখন আমরা এটা মুছে দেই। হ্যাঁ, এটা যদি এখানে মনে করো এন্ড গেট আসতো, কোথায় এন্ড গেট দিয়ে একটা, এখানে মনে করো আমরা একটা এন্ড গেট বানালাম এখানে, এটা ভালো হয় নাই। মনে করো আমরা একটা এন্ড গেট বানালাম, এটাকে এন্ড গেট, তাহলে এখানে কত আসছে 0x, আর এটা হলো 0 1। তাহলে আমাদের ফল্ট ফ্রিতে আসবে 0 আর ফল্টিতে আসবে কি তাহলে x, এটা না? এটা জি বুঝছো স্যার। তো? এটা তো বুঝছো, অন্য সবাই বুঝছো? যখন ফল্ট, এটা যদি অর গেটের জায়গায় এন্ড গেট থাকতো তাহলে কিন্তু আউটপুটটা এরকম চলে আসতো, আউটপুটটা এরকম। তাহলে এইটার জন্য এখন আমাদের, আচ্ছা এরা তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ অনেক কিছু করেছে, যে তোমরা দেখো আমি জাম্প করেছি, মানে তোমরা পড়ে দেখো কি করেছে এটা। এই যে ডি বার, এরা একবার চেক করে দেখেছে এটা এক্স, তো তুমি মনে করি ধরে নিচ্ছে একবার যে ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে 0 আছে তাহলে কি হবে, তারপরে আবার ধরে নিচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে 1 আছে তাহলে কি হবে, রাইট? এইভাবে পরপর করেছে। তারপরে আরো এই যে ফ্রেম, ওই যে সাইকেল দুইবার করেছে, প্রথম সাইকেল দ্বিতীয় সাইকেল। আমরা ওটা দেখতে চাই না, আমরা এখন দেখতে চাই যে প্রথমটা আমরা বুঝে ফেলেছি, তাই না? ওয়ার্কেট থাকলে বুঝতে পেরেছো তো, না? ওয়ার্কেট থাকলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কি হওয়া উচিত এখানে। এখন আমরা যদি এন্ড গেট দিই তাহলে দেখো তো কি হয়।
সেটা হলো এই যে এইটা আসবে, এই চার্টটা লাগবে, এই চার্ট, এই যে 9 ভ্যালুড অ্যালজেব্রা। 9 ভ্যালু অ্যালজেব্রাতে কি ছিল দেখো, 9 ভ্যালু অ্যালজেব্রাতে এই যে এখানে একটা জিনিস আছে দেখো, আমরা ওই D01 এগুলি করেছি, উপরের পিঙ্ক কালার গুলি করেছি অলরেডি, আমাদের এইটা লাগবে দেখো, এই যে G0 এখন একটা নতুন টার্ম আছে, D ছাড়াও D আর X ছাড়া নতুন টার্ম হলো G0, G1, F0, F1। এখানে দেখো যদি ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল যদি 0 হয় আর ফল্টি সিগন্যাল যদি X হয়, তাকে আমরা বলবো G0। আর ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল যদি 1 হয় আর ফল্টি সিগন্যাল যদি আননোন হয়, তখন আমরা বলবো G1। আর এখানে হলো যে ফল্টি সিগন্যাল যদি না ফল্টি সিগন্যাল যদি 0 আর ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল যদি আননোন হয়, তখন বলবো F0। আর এখানে ফল্টি সিগন্যাল হলো 1 আর ফল্ট ফ্রি হলো আননোন, তখন বলবো F1। এখন আমাদের ওটা কত আছে, 1x, তাই না? দেখলাম না 0x, কি দেখলাম, ও ওয়ার গেট দিলে 0x। তার মানে আমাদের এটা কি, এটা দেখো তো, ফল্ট ফ্রিতে 0 আর ফল্টিতে x, ফল্ট ফ্রি 0, ফল্টি x, কোনটা আসে দেখো, G0। ফল্টি 0, এটা তাহলে G0, তাহলে এইটাকে আমরা G0 বলবো। এই সিগন্যালটাকে আমরা এখন বলবো G0। তার মানে এইটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তার মানে আমাদের ইনপুটে যদিও D, কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো বিকজ অফ G0। তার মানে আমরা দেখবো কি, আমরা আমরা যদি আমরা যদি এটা দেখি যে ফল্ট ফ্রির সময় যদি 0 আসে আর ফল্টির সময় যদি একবার 0 একবার 1 আসে, বুঝছো? তার যে কোনো কিছু আসুক, তাতে আমরা উই ডোন্ট কেয়ার, তাই না? যে আননোন 0 অফকোর্স না, 0 না 0 আসতে পারে, ফল্ট ফ্রিতেও 0, মনে করো ফল্টিতেও 0 আসলো, ফল্ট ফ্রিতেও 0 আসলো, তাহলে আরেকবার দেখতে হবে যে ফল্টিতে 0, ফল্ট ফ্রিতে 1। তাহলে তার মানে আমরা এটাকে বলবো যে G0 সিগন্যাল। দ্যাট মিনস উই ক্যান আইডেন্টিফাই, এবং এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে G0 দিয়ে, রাইট? যদি অ্যান্ড গেট থাকে, তখন অ্যান্ড গেট থাকলে তুমি শুধু ওইভাবে আগের পর বললে হবে না, আগে আগে তো সরাসরি ডি চলে আসছিল অর গেটের সময়, কিন্তু এখানে ডি না ডি বার আসছিল, কি আসছিল মনে নেই, ডি বার আসছিল। ডি বার, আচ্ছা তাহলে ডি বার আসছিল। তাহলে এখানে এখানে আসবে, যদি এটা অ্যান্ড গেট হয় তাহলে আসবে G0 আসবে। পরীক্ষার সময় এইগুলি কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে, যে তোমার এই যে আউটপুট পর্যন্ত তুমি প্রোপাগেট করেছে এটা দেখাতে হবে, যে এই G0 তারপর ইজ ওকে। তুমি এই যে 0x বললেই তুমি যেহেতু x আসছে বলে এটাকে তুমি বাতিল বলবে না, যে দিস ইজ নট, ইজ আননোন, দিস ইজ নট আননোন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি G0। দ্যাট মিনস উই ক্যান আইডেন্টিফাই, রাইট? এই যে এই ভ্যালু, এইটা আমরা এটা দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারি। এবং এরকম আরো 3টা আছে, G1, F0, F1, রাইট? এই যে এখানে আমরা, ও এটা অন্য একটা সার্কিট, ও না এটা না, এটা একটা ছোট একটা সার্কিট দিয়ে এক্সপ্লেন করেছে। আচ্ছা আমরা, আমাদের তো আমার ক্লাস আছে, তো আমরা এই পর্যন্ত শেষ করি আজকে। তো আমরা নেক্সট ক্লাসে এই স্লাইডই দেখাবো। এই স্লাইডে আরো অনেক না একদম, ও না তেমন কিছু নাই, ওরা অলমোস্ট দেখিয়ে ফেলেছি। শুধু এই সার্কিটটা দেখো, এই সার্কিটটা শুধু তোমার এটা 2টা না দিলেই পারতো, না এটা এটা তো আসলে অন্য একটা সার্কিটের পার্ট। এই যে ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে, এটা এইটা ওই উপর সার্কিটই, এই সার্কিটে ভেঙে দেখিয়েছে, এই সার্কিটে এই যে ফ্লিপ ফ্লপ 1, ফ্লিপ ফ্লপ 2, এটাকে ব্রেকডাউন করে এখানে দেখিয়েছে। এটা তোমার দেখার দরকার নাই, যেটুকু বুঝছো দ্যাটস এনাফ। আমরা অন্য অন্য সার্কিটের এক্সাম্পল করব, তখন তোমাদের আরো মোর ক্লিয়ার হবে, রাইট? আমরা অন্য এক্সাম্পল দেখবো আরো, এরা একই এক্সাম্পলকে ব্রেকডাউন করে করে দেখিয়েছে। এই যে এখানে ছোট ছোট করে স্টেপ বাই স্টেপ, তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ গুলি দেখো, যে এটা মনে করেছো যে 0, তারপরে এই 0টা কি করে প্রোপাগেট করে, এখানে 0টা এখানে যায়, তার সেখান থেকে আবার এই কম্বিনেশনাল সার্কিট এখানে আসে, আবার 0, তাহলে 0 সার্কেল করতে থাকে। আবার যদি 1 হয় তাহলে 1 তখন আবার ডিপেন্ড করবে, এখানে 1 হলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখানে 1 হলে এখানে 1 হবে, এখানে 1 হবে, এখানে যখনই 1 হবে তখন কিন্তু এটার উপর ডিপেন্ড করবে আবার, হ্যাঁ? তখন এখানে যে এইখানকার সিগন্যালের উপর ডিপেন্ড করবে। 0 থাকার জন্য এটা 0 হয়েছিল, হ্যাঁ?
ওকে, তো আমি এটা লিখি না, তুমি এটা কমপ্লিট ক্লিয়ার সার্কিট থাকুক, তোমরা এটা দেখে নিও, রাইট, কিভাবে করেছে ওরা স্টেপ বাই স্টেপ, রাইট। এই যে 1 দিয়ে দেখিয়েছে, এই স্লাইড তোমাদের কাছে আছে অলরেডি, ওখানে দেখে নিও। ওকে, স্যার বলো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, আমরা তো স্যার মানে